जय जगन्नाथ पिलाने आसीगला +3 सेकेंड इयर थर्ड सेमिस्टर पाई पिलाने हिस्ट्री माइनर पेपर देखिबा जो मानकर एग्जाम आगामी दिन रे अछि से मानक पाई एवं ता सहित जो मानकर एग्जाम हेई नाही से माने पिलाने देखि नंतु आपनकर एग्जाम बेस्ट रु बेस्ट हो। आज देखिबा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन 100% एग्जाम रे आसीबो हिस्ट्री डिस्कस लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एवं ता सहित जो माने एही चैनल रे प्रथम थर पे आसुचंती ताले शेष रे सब्सक्राइब करको भूलिबे नाही एवं ता सहित आपण फ्रेंड्स को अधिक रु अधिक शेयर करंतु। गौतम बुद्धଙ୍କ जीवनी और ता सहित बाणी संपर्क रे आलोचना करो पिलाने ए क्वेश्चन जाछि ए क्वेश्चन बारंबार पचार थे एग्जाम रे बारंबार आसी थाए मिस करिबे नाही। गौतम बुद्धଙ୍କ जीवनी एवं ता सहित बाणी कोन अछि से दुईटा पिलाने 100% एग्जाम रे पचार थाए देखिबा पूरा शॉर्ट टाइम रे देखिबा जा टाइम अछि से टाइम आपन को वेस्ट हो नाही। गौतम बुद्ध थिले बौद्ध धर्मर प्रवर्तक यह पिलाने 1 मार्क पचार थाए किए थिले गौतम बुद्ध जे थिले तांके थिले बौद्ध धर्मर प्रवर्तक दुख दुर्दशा ग्रस्त मानव जाति को मोक्ष मार्ग प्रदर्शन करी से इतिहास रे चिरस्मरणीय होइछंती ताहाकू एबे भी मने पकाउछंती लोक मने एवं जाची बौद्ध धर्म को ग्रहण करथांती जेमिति कि अशोक थिले सम्राट अशोक तांगे ग्रहण करथिले एवं प्रचार भी करथिले दुख एवं तास्त दुख पीड़ित ए लोक मान को ए जाति को किपरि मोक्ष पाइबे ताहा पाई से मीन्स गौतम बुद्ध जे थिले तांके इतिहास रे चिरस्मरणीय होचंती बोली कह जाउची से एशिया आलोक रूपे परिचित पिलाने ए पॉइंट को बारंबार पचार थाई किए गौतम बुद्ध एशिया आलोक रूपे परिचित तांकरी धर्मनीति भारतीय संस्कृति और परंपरार एक विशिष्ट अंग रूपे परिगणित आम्भे माने बुद्ध देवଙ୍କ जीवनी और तास्त धर्मनीति विषय बुद्ध चरित सुबनीपात त्रिपिटक और तास्त जातक आदि मौलिक बौद्ध ग्रंथरु धारणा पाऊ बोली कह जाउची कौन कौन कहले आम्भे माने बुद्ध देवଙ୍କ जीवनी एवं तास्त धर्मनीति विषय बुद्ध चरित शुभनीपात त्रिपिटक एवं तास्त जातक आदि मौलिक बौद्ध ग्रंथरु धारणा पाई थाओ। नेक्स्ट हिमालय पाददेश रे अवस्थित कपिलावस्तुर लुम्बिनी उद्यान रे गौतम बुद्ध ख्रीष्टपूर्व 563 बैशाख पंचमी दिन जन्मग्रहण करथिले केबे कोले भितर पिलाने तीनटा 1 मार्क अछि लुकिकोर अछि हिमालय पाददेश रे अवस्थित कपिलावस्तु रे पिलाने या होछि कपिलावस्तु मने रखबे कपिलावस्तुर लुम्बिनी उद्यान रे गौतम बुद्ध जन्म ग्रहण करथिले केबे कोले ख्रीष्टपूर्व 563 रे बैशाख पंचमी दिन रे जन्म ग्रहण करथिले तांको पितांको नाम शुद्धोधन यह भी पचार थाई गौतम बुद्धंको पितांको नाम कोन शुद्धोधन एवं तास्त मातांको नाम कोन थिला माया देवी मने रखे माया देवी भाग्यर विडंबना हेतु गौतम तांको मातृदेवी को जन्मर 7 दिन परे हराइथिले भाग्यर दुर्भाग्य हेतु गौतम बुद्ध जन्म हेले किंतु 7 दिन परे तांकर माँ स्वर्ग को जाइथिले बोली कह जाउची बा मृत्युवरण करथिले बोली कह जाउची। विमाता गौतमी गौतमको लालन पालन करथिले किए कहले विमाता गौतमी गौतम को लालन पालन करथिले एणु गौतमी को नाम एवं तास्ट पिलाने देखंतु माया देवी मृत्युवरण कले एवं तास्ट तांके मृत्यु कला परी शुद्धोधन जे थिले तांके गौतमी को विवाह करथिले काकू गौतमी को विवाह करथिले एवं विमाता गौतमी गौतम को लालन पालन करथिले एणु गौतमी को नाम अनुसार तांकर ना हला गौतम बा गौतम बुद्ध मने रखिए। नेक्स्ट गौतम को बाल्यकाल राजप्रसाद मध्यरे राजकीय आडंबर और भोगविलास रे अतिबाहित होइथिला सी 8 जन ब्राह्मण ठारू विभिन्न शास्त्र विषय ज्ञान लाभ करथिले किए जेथिले गौतम तांके 8 जन ब्राह्मण ठारू
বিভিন্ন শাস্ତ୍ର বিষয়ে জ্ঞান লাভ করଥିଲେ বলে কুহযাଉଛି। সে সঙ্গে বা এথি সঙ্গে সঙ্গে সে অশ্বী চালনা ও ତା ସହିତ ତୀର ଧନୁ ଅଶ୍ୱାରୋହଣ ଓ ରଥ ଚାଳନା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ପିଲାମାନେ ତୀର ଧନୁ କିପରି ଚଳାଇଥାନ୍ତି, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ କିପରି ୟୁଜ୍ କରିବେ, ରଥ ଚାଳନା କିପରି କରିବେ, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଓ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଥିଲେ। ବାଲ୍ୟ ବା ଛୋଟବେଳରୁ ହିଁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ତା ସହିତ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜକୀୟ ଭୋଗ ବିଳାସ ତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା ନାହିଁ। ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଂସାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଯେତେବେଳେ କି ବୟସ ବଢ଼ିଲା ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କରି ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଶୁଦ୍ଧୋଧନଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯାହା ଥିଲା ଚିନ୍ତା, ସେଇ ଚିନ୍ତା ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତା ଶୁଦ୍ଧୋଧନ ତାଙ୍କ ମନରେ ବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାଳେ ପୁତ୍ର ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ ହୋଇଯିବ ଭାବି ତାଙ୍କେ ଏମିତି ଦେଖିକରି କାଳେ ମୋ ପୁତ୍ର ଯେ ଥିଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ବା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯଶୋଧାରା ବା ଗୋପା ନାମ୍ନୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଗୌତମଙ୍କ ବିବାହ କରାଇ ଦେଲେ। ଏହା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ, 16 ବର୍ଷରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। କାହା ସହିତ? ଯଶୋଧାରା ବା ଗୋପା ନାମ୍ନୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା। ଯଶୋଧାରା କହିଲେ ହେବ, ଯଶୋଧାରା ଏକ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଗୌତମଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୌତମଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ନାହିଁ। ଏସବୁ ଦେଖିକରି ବି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କିଛି ବି ଆକର୍ଷଣ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୌତମଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ନାହିଁ। ଜନ୍ମ, ଜରା, ବ୍ୟାଧି, ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଦୁଃଖ ଜୀବନର ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ କରିଥିଲା। ଜନ୍ମ, ଜରା, ବ୍ୟାଧି, ଜନ୍ମ ହେବା, ଜରା ହେବା, ବ୍ୟାଧି ହେବା, ମୃତ୍ୟୁ ଏସବୁକୁ ନେଇକିନା ତାଙ୍କ ମନରେ ପୁରା ଗମ୍ଭୀର ମାତ୍ରାରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସାଂସାରିକ ମୋହ ମାୟା ତାଙ୍କୁ ବିତ୍ରତ କଲା। ଫଳରେ ସେ ହୃଦବୋଧ କଲେ ଯେ ଏ ସଂସାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅନିତ୍ୟ ଓ ଅସତ୍ୟ। ଏସବୁ ସଂସାର ଯାଛି, ସଂସାର ସବୁ ବିଷୟ ଅନିଷ୍ଟ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ, ଏଣୁ ସତ୍ୟ କେଉଁଠି ଅଛି ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଆଗଭର ହେଲେ। ଥରେ ସେ ନିଜର ସାରଥୀ ଛନ୍ନାଙ୍କ ସହ କପିଳାବସ୍ତୁ ନଗର ପରିଭ୍ରମଣ କଲା ବେଳେ ଚାରିଗୋଟି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏହା ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଥାଏ। ଥରେ ବୁଲିଲା ବେଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ରଥୀ ସାରଥୀ ଯାଙ୍କ ନା ଯେ କି ରଥ ଚଳାଇଥାଏ ତାଙ୍କ ସହିତ କପିଳାବସ୍ତୁ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଚାରୋଟି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଥିଲେ ବା ଚାରୋଟି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ବୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଏକ ବୁଦ୍ଧ ବା ବୁଢ଼ା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏକ ବ୍ୟାଧି ବା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତୃତୀୟରେ ଏକ ମୃତ ବା ମରିଥିବ ଗୋଟେ ଶରୀର, ମରିଥିବା ଶରୀର। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସର୍ଟକଟ୍ରେ ବୁଝେଇଦେବି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗପ ହିସାବରେ, ପୁରା ରିଆଲିଟି ଥିବ ଏହା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରୋଟି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲା କି ସେ ଯାଉଥିଲା, ଦେଖିଲା କି ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ବସିଛି ଏବଂ ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ବସିଛି ଏବଂ ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ବସିବାରୁ ଯେ ଥିଲେ ସାରଥୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଇଏ କେମିତି ଏତେ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ଏବଂ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ନା, ତାପରେ ତାଙ୍କେ ଆନ୍ସର ଦେଲେ ପିଲାମାନେ କି ଆମ୍ଭେମାନେ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏମିତି ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବା ବୋଲି। ହଁ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲେ। ଏବଂ 2 ନମ୍ବର ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏକ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏହାକୁ ବି ପିଲାମାନେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଥିଲେ ସାରଥୀ ତାଙ୍କୁ, ଏ କେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି, ଏ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ରୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସାରଥୀକୁ ପଚାରିଲେ ଏବଂ ସେ ସାରଥୀ କହିଲେ କି ହଁ ଆଙ୍କେ ଗୋଟେ ରୋଗ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି। ଏସବୁ ଦେଖିକରି ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଏବଂ 3 ନମ୍ବରରେ ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀର। ଏହା ବି ପଚାରିଲେ, ସାରଥୀକୁ ପଚାରିଲେ ଏ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀର? ହଁ, ସାରଥୀ କହିଲେ କି ହଁ ଏହା ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀର, ଆମ୍ଭେମାନେ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏମିତି ମରିଯିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏମିତି କହିଥିଲେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହି 3ଟି ପରେ ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ସଂସାର ଅନିଷ୍ଟ, ସଂସାର
ନାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପିଲାନେ 3 ନମ୍ବର ପରେ 4 ନମ୍ବର ଦୃଶ୍ୟ ଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏସବୁ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଯାଉଛି ପିଲାନେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଖତରନାକ ପଏଣ୍ଟ ସେଇ ଖତରନାକ ପଏଣ୍ଟକୁ ହିଁ ଯେ ଥିଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଯେ ଥିଲେ ସାରଥୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଏ କୁଏ ବା ଆଙ୍କେ ଏମିତି କେମିତି ବସିଛନ୍ତି ଆଙ୍କେ କହିଲେ କି ଆଙ୍କର ନା ଘର ଚିନ୍ତା ନା କିଛି ଚିନ୍ତା ଆଙ୍କେ ସବୁ ଛାଡ଼ି କରି ମୋ ମାୟାର ଭାରି କରି ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ବା ନିଜର ସେବା ସହିତ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଧରିକରି ତାଙ୍କେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ମୋତେ ବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାର ଅଛି ମୋତେ ମୋ ମାୟାର ଭାରି କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ଅଛି ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ପୀଡ଼ିତ ସବୁ ଦେଖିକରି ନିଜର ବା ସତ୍ୟ କେଉଁଠି ଅଛି ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ହିଁ ମୁକ୍ତ ଏଣୁ ଶାନ୍ତ ଓ ଉଦାର ଚେତା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ହିଁ ମୁକ୍ତ ଏଣୁ ସେ ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଓ ସୁଖର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କରି ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଲା ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ରାହୁଲ ମିନ୍ସ ବନ୍ଧନ ମନେ ରଖେ ରାହୁଲ ମିନ୍ସ ବନ୍ଧନ ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ରାହୁଲ ସେ ରାହୁଲର ମିନ୍ସ ବନ୍ଧନ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧନ ଭାବିଲେ ଦିଗରେ ଏକ ବନ୍ଧନ ଭାବିଲେ ରାହୁଲ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ସେ ପୁତ୍ରର ନାଁ ହେଉଛି ରାହୁଲ ମିନ୍ସ ବନ୍ଧନ ପିଲାନେ ଏଣୁ ତାର ନାମ ରାହୁଲ ରଖିଲେ ଏସବୁ ମୋହ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ପୁତ୍ରର ସ୍ନେହ ଯଶୋଧାରଙ୍କ ଲାବଣ୍ୟ ରାଜପ୍ରସାଦ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛା ଏସବୁ ପିଲାନେ ତାଙ୍କି ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ ମାତ୍ର 29 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦିନେ ଏକ ନିର୍ଜନ ଯେଉଁଠାରେ କି ଲୋକ ନାହିଁ ନିର୍ଜନ ରାତ୍ରିରେ ପୁତ୍ର ପତ୍ନୀ ଓ ତା ସହିତ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ଅଗୋଚରରେ ସମସ୍ତ ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବା ଏସବୁ ଛାଡ଼ିକରି ତାଙ୍କେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ବା ସେଇ ଜାଗାରୁ ଛାଡ଼ିକରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ରାତିରେ କିଏ ବି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କେ ସବୁ ଯାକ ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣରେ ଚାଲିଗଲେ ଏ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ ଘଟଣା ମହାନିଷ୍କ୍ରମଣ ନାମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏସବୁ ଛାଡ଼ିକରି ଯିବାରୁ ତାହା କୁହାଯାଏ ମହାନିଷ୍କ୍ରମଣ ଏହା ମନେ ରଖେ ପଚାରିଥାଏ ରାଜପ୍ରସାଦ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଗୌତମ କନ୍ଥକ ନାମକ ଏକ ଅଶ୍ଵ ଆରୋହଣ କରି ସାରଥୀ ଛନ୍ନା ସହ କପିଳବସ୍ତ୍ର ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଛନ୍ନା ସହିତ କପିଳବସ୍ତ୍ର ପୁରା ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଅନମା ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଅନୁବୈଣେୟ ନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଇଠି ରାଜକୀୟ ବସ୍ତ୍ର ଛନ୍ନାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଚାଲିଯାଉ କହିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଥମେ ଗୌତମ ତାଙ୍କର 5 ଜଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହ ବୈଶାଳୀର ଆଲୋର କାମାଲ ନାମକ ଏକ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କାହାଠାରୁ କହିଲେ ଆଲୋର କାମାଲ ଗୋଟିଏ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେଠାରୁ ନେକ୍ସଟ ରାଜଗୃହ ଯାଇ ଉଦ୍ର ଗ୍ରାମପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଗ ସାଧନା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲି ପିଲାମାନେ ଜଲ୍ଦି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ବିକଜ ବହୁତ ଅଛି ସର୍ଟରେ ସରାଇବାର ଅଛି ପୁରା ବହୁତ ଅଛି ଲମ୍ବା ହେବ ଭିଡ଼ିଓ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ସେଠୁ ସେ ବୋଧଗୟା ନିକଟସ୍ଥ ନିରଞ୍ଜନା ନଦୀ ତୀରସ୍ଥ ଉରୁବେଳ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବୋଧଗୟାର ନିକଟସ୍ଥ ନିରଞ୍ଜନା ନଦୀ ମନେ ରଖିବା ନିରଞ୍ଜନା ନଦୀ ତୀରସ୍ଥ ଉରୁବେଳ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠି ସେ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ କାଳ ରହିଥିଲେ ସାଧନାର ମଗ୍ନ ହେଲେ ଏଥିରେ ବି ସେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ବା ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଏଥିରେ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ ଶାରୀରିକ କ୍ଲେଶ କେବଳ ସାର ହେଲା ଏହାପରେ ସୁଜାତା ନାମ୍ନୀ ଏକ କନ୍ୟା ହାତରୁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋରସ ପିଇଲେ ଏହାପରେ ସୁଜାତା ନାମ୍ନୀ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ତାଙ୍କ ହାତରୁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋରସ ପିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନିରଞ୍ଜନା ନଦୀ ତୀରସ୍ଥ ଏକ ସ୍ୱତଃ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଲେ ଏହା ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ କେଉଁ ମୂଳ ତଳେ ନିରଞ୍ଜନା ନଦୀ କୂଳରେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଥାଏ 1 ମାର୍କରେ ଅଶ୍ୱତଃ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ସେ ଧ୍ୟାନ କରିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ 35 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗୌତମଙ୍କ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ହେଲା
35 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ତାଙ୍କେ ତାପରେ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଏହି ବୃକ୍ଷ ବୋଧିଦ୍ରୁମ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା। କେଉଁ ବୃକ୍ଷ? ଅଶ୍ୱତଥ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଯାହା ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୃକ୍ଷ ବୋଧିଦ୍ରୁମ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନ ବୁଦ୍ଧଗୟା ନାମରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ସେହି ସ୍ଥାନ ହେଇଗଲା ବୁଦ୍ଧଗୟା ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗୌତମଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ପାଇଁ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଠିକ୍ କଲେ। ସେ ବୋଧଗୟାରୁ ବାରାଣସୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସାରନାଥଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାରାଣସୀ ନିକଟରେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ବା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସାରନାଥ ଠାରେ 5 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନିଜର ଧର୍ମ ଉପରେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଧର୍ମକୁ ନେଇକିନା ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନାମରେ ଅଭିହିତ। କାହାକୁ କଲେ ଏହାକୁ ପଚାରିଥାଏ 2 ମାର୍କରେ। ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଧଗୟାରୁ ବାରାଣସୀ ନିକଟର ସାରନାଥ ଠାରେ 5 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନେଲେ ସେଇଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ସ୍ଥାନ ହେବାରୁ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ। 5 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନିଜର ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦୀର୍ଘ 45 ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରମ ବା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କଲା ପରେ 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋରଖପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଶୀନଗର ଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ପଚାରିଥାଏ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଶୀନରା ଠାରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି କୁଶୀନରା, ସେଇ ଜାଗାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେବେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 486ରେ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନରେ ଇହଲାଳ ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା 80 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ମହାପରିନିର୍ମାଣ କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ଘଟଣା? ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ବି ପଚାରିଥାଏ ବାରମ୍ବାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବା ଏମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ବୁଦ୍ଧ ବା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦୀର୍ଘ 45 ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କି 80 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ, ସେଇ 80 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ କି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେ ଜାଗା ଗୋରଖପୁର ଜିଲ୍ଲା, ସେ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ହେଉଛି କୁଶୀନରା ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 486ରେ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଇହଲୀଳା ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ମହାପରିନିର୍ମାଣ ବା ତାଙ୍କେ ମରିବାରୁ ହିଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମହାପରିନିର୍ମାଣ। ମନେ ରଖେ। ଧର୍ମନୀତି। ଏବେ ଦେଖିବା ଧର୍ମନୀତି କ'ଣ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଧର୍ମ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ବା ପରିଚିତ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପରେ ବୁଦ୍ଧ 4ଟି ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରିଥିଲେ, ତାହା ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହା ବି ପଚାରିଥାଏ। ଏହା ହେଲା ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖ ସମୁଦାୟ, ଦୁଃଖ ନିରୋଧ ଏବଂ ଦୁଃଖ ନିରୋଧର ମାର୍ଗ। ଦେଖିବା ଦୁଃଖ, ଜରା ବ୍ୟାଧି ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଦୁଃଖମୟ। ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଲା କେମିତି ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଦୁଃଖ ହେଇଥିବେ, କାହାକୁ ନେଇକିନା କିଛି ମ୍ୟାଟର୍ ଥିବ, ସେ ମ୍ୟାଟର୍କୁ ନେଇକିନା ବା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ନେଇକିନା ଦୁଃଖ ତ ହେଇଥିବ ନା। ତାହା କୁହାଯାଏ ତୃଷ୍ଣା ବା କାମନା। କିଛି ତୃଷ୍ଣା ଥିବ ବା କିଛି ଆଶା ଥିବ, ସେଇ ଆଶା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ, ସେଇ ଆଶା ବା ତୃଷ୍ଣା ବା କାମନା ତାହା ଯଦି ପୂରଣ ନ ହେଲା, ତାହା ପାଇଁ ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କାମନାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ? ସେଇ କାମନା ଅଛି, ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖର ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଝିବା, ସର୍ଟକଟ୍ରେ ବୁଝିବା, ଟିକେ ଭଲରେ ବୁଝିବା। ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ? ତୃଷ୍ଣା ବା କାମନା। ଏହା ହେଲା ପିଲାମାନେ ତୃଷ୍ଣା ବା କାମନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସେ କାମନା ଯାଉଛି, ସେ କାମନାକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ବା କିଛି ଆଶା ଅଛି, ସେ ଆଶାରେ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ସେ ଦୁଃଖିତ ହେଲା ନା, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ନା, ତାହେଲେ ସେ ଦୁଃଖ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମନେ ରଖିବେ।
कामनार विनाश हेले दुखर विनाश जदि से कामना जाची ताकू विनाश है बा साइड करदे बा से कामना ही रखा ना ताले दुखर विनाश हे जदि आम्भे माने अधिक आशा रखा ना ताले आम मान को दुख आसब ना एमती पूरा सर्ट कर बुझले एमती पिलाने जदि आम्भ मान को अधिक आशा रखा ना जहाँ पाइपर से आशा रखा ताकू पूरण करवा ताले आम्भ मान को दुख आसब ना जदि आम्भे मान बड़ बड़ आशा रखा पूरण कर ना ताले दुख ही दुख आसब कामनार विनाश और दुखर निरोध पाई बुद्धदेव मार्ग प्रदर्शन कामनार विनाश करो दुखर निरोध करो दुखर साइड करो यापाई बुद्धदेव मार्ग प्रदर्शन बोली कह जाउची। नेक्स्ट यह दुख निरोध मार्ग आर्य अष्टांग मार्ग नाम परिचित। आर्य अष्टांग देखा 8टा जहाँ अच्छी सुख और शांतिमय जीवन यापन पाई गौतम बुद्ध 8टी सत और सम्यक संबलित अष्टांगिक मार्ग उपरे विशेष गुरुत्व प्रदान करछन्ति। एही मार्ग अवलंबन कले कामनार विनाश घटी दुखर विनाश जदि कामनार विनाश जा आशा अछि ना से आशार विनाश है ना ताहले दुखर विनाश से जीव मनुष्य निर्माण प्राप्त हेब फल पुनर्जन्मर मुक्ति पाइब जदि प्लाने मनुष्य निर्माण प्राप्त हेब ताहले जाइना पुनर्जन्म मुक्ति पाइब बोली कह जाउची। सेगुडी गला सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प सम्यक बाणी सत्य पिला एठार बुझा पे गले सब जाक सत सत हिसाब से चलवा सत्य सम्यक कर्म सत्कर्म करवा ताहले पिलाने आपने आउ थरे से पुनर्जन्म मुक्ति पाए बोली कह जाउची। सत्य कर्म करवा सम्यक जीवन बा पूरा सत्य जीवन जीवा बंचिबा सम्यक उद्यम सम्यक स्मृति और सम्यक ध्यान जहाँ किछि करवा पूरा सत्य कहवा सत्य करवा कह जाउची ताहा कह जाउची। जदि सत्य कहले पिलाने महात्मा गांधी कहते मिछ कहवा सबुठ पाप से मिछ कहवा ही ना सत्य कहले आपने आराम रे पूरा पुनर्जन्म पाइबे आउ से पुनर्जन्म मुक्ति पाए बोली कह जाउची। कर्मवाद देखिबा नेक्स्ट कर्म कर्म फल और पुनर्जन्म उपरे गौतम बुद्धंक प्रगाढ़ विश्वास थिला। तांक मतरे प्रत्येक मनुष्य को निजर कर्म फल भोग करने को होता है। मनुष्यर वर्तमान स्थिति पूर्व कर्मर फल देखो ताको क्यों कर्मर फल कले पूर्व कर्म से पूर्व जन्म रे कौन करथिला जदि से पूर्व जन्म रे भल कर्तव्य करथाय ताले से भल कर्तव्य किना जन्म हम और से भल किछि करबो और भल जगह जन्म हम और से धनी जगह जन्म हम ताहे कह जाय पिलाने भल कर्तव्य भल किछि सब मिलिबो। उत्तम कर्म फल मनुष्य मोक्ष प्राप्ति और भल कर्म कले मनुष्य मोक्ष प्राप्ति होता है कह जाउची। अहिंसा बुद्धदेव अहिंसा आचरण उपरे गुरुत्व आरोप करते जहाँ कि हिंसा करवा ना तांक मतरे हिंसा परम व्याधि और यार आहरण सबुठारु घृण्य प्रत्येक व्यक्ति अहिंसा व्रत पालन करवा दरकार या कह जाउची पिलाने प्रत्येक व्यक्ति जे थिबे तांगे अहिंसा व्रत पालन करवा दरकार बोली कह जाउची। हिंसा द्वेष मनुष्य को बर्बर कर दिए हिंसा द्वेष एवं तेज मनुष्य को बर्बर कर दे बोली कह जाउची। मानविकता स्नेहर समारोहण रे मनुष्य आनंद पाए क्योंठार कले पिलाने मानविकता स्नेहर समारोह रे मनुष्य जे थाए तांके आनंद पाई था बोली कह जाउची। पशु बलि को से घृणा करे पशु जो मान थे पशु ताकू घृणा करता है पशु बलि को घृणा करता है। जदि स्रष्टा सृष्टि करती मनुष्य पशु पक्षी तेबे कौन बलि को से चाहते कि एणु बुद्धदेव अहिंसा उपरे गुरुत्व प्रदान कर देखिए अहिंसा को ग्रहण बा हिंसा करो ना बोली कह अहिंसा समस्त को एक बोली मान। दशशिला उत्तम चरित्र गठन आचार और विनय माध्यम मनुष्य मुक्ति पाए एणु गौतम 10टी आचरण पालन करने उपदेश प्रदान कर 10टी आदर्श बा आदेश कौन देखा जीव हत्या करवा ना जेकोसी जीव होना जो मान जीवन अच्छी ताकू मारिबा ना चोरी करवा ना यह पूरा इम्पोर्टान्स अच्छी देखु जो मैंने चोरी करकार जुगर पिलाने भारत में होना कहीं जेकोसी स्टेट रे हो बंधक धरला मात्रे चोरी होता है यह पूरा पूरा खतरनाक पिलाने बेकारिया टंका केवल टंका लोक मान जीवन नहीं था यह सब साइड करदे ये सब साइड करी चोरी करवा ना मादक द्रव्य सब सेवन करवा ना मद द्रव्य
ପିଇବା ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା କହିବା ନାହିଁ, ମିଛ କହିବା ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବ ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବ ନାହିଁ, ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ବିଳାସ ଯାହାକି ବା କିଛି ଆକର୍ଷଣ ଉପରେ ତାହା ଆକର୍ଷଣ ଉପରେ ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ହେଲେ ବି ଏବେ ଯାଏଁ ସରି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି 20 ମାର୍କ ଆସିଯିବ, 20 ନହେଲେ 15 ପିଲାମାନେ 15 ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲି କିନା ପଚାରିବ। ପୁଷ୍ପ ଓ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ, ଅସମୟରେ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ, ସୁକୋମଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିବ ନାହିଁ, ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ନୀତିମୟ ଜୀବନଯାପନ, ନୀତିମୟ ଜୀବନଯାପନ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନୀତିମୟ ଜୀବନଯାପନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବା ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାନବ ସମାଜର ସେବା, ମଣିଷର ସେବା, ମଣିଷର ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା। ମନେ ରଖିବେ, ମଣିଷ ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା। ଦୁଃଖ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି, ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବା। ଏହି ନୀତିମୟ ଜୀବନଯାପନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ତାର ମାନବିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ମାନବିକ ଯାହା ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଈଶ୍ୱର ଓ ବେଦ ଉପରେ ଅନାସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆଇଛି ପିଲାମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଓ ବେଦ, ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ତା ସହିତ ବେଦ ଯାହା ଅଛି, ବେଦ ଅଛି, ସେଇ ବେଦ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ଅନାସ୍ଥା ମାନେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଇଜି ମାତ୍ର ବୁଝନ୍ତୁ। ଅନାସ୍ଥା ଯାହାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେବ ନାହିଁ, ଅବିଶ୍ୱାସ। ଭଗବାନ ଏବଂ ତା ସହିତ ବେଦ ଏ ଉପରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ଏବଂ ତା ସହିତ ବେଦ। ମନେ ରଖିବେ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଥିବା କଠୋର ନିୟମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯାହା ଅଛି କଠୋର ନିୟମକୁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସେ ନୀରବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯାହା ଅଛି ତା ଉପରେ ନୀରବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ବେଦକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ, ବେଦ ଯାହା ଅଛି ସେ ବେଦକୁ ମୋତେ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ଜାତି ପ୍ରଥା, ଜଟିଳ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି, ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ବଳି ପ୍ରଥା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜାତି ପ୍ରଥା ଅଛି, ଜଟିଳ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ଏସବୁକୁ ସବୁ ମାନି ନଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ମାନି ନଥିଲେ। କଳୁଷିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ବା ସବୁ ବେକାରିଆ ଜିନିଷ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ବା ଏସବୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଥିଲା ଏକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଧର୍ମ ନାମରେ ଶୋଷଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଏହାର ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ? ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ? ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିବେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚରେ ଏବଂ ତାଙ୍କେ ଯାହା କହିବେ ସେ ସବୁ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ତ୍ରିପିଟକ, ଏହା ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଥାଏ। ଗୌତମ ବା ବୌଦ୍ଧ ମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ତ୍ରିପିଟକ। ଏହା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ବିନୟ ପିଟକ, ସୁତ ପିଟକ ବା ସୁତ ପିଟୟ ବା ପିଟକ। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା, ବିନୟ ପିଟକ, ସୁତ ପିଟକ ଓ ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ। ଏମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଜାତକ। ନେକ୍ସଟ ବୌଦ୍ଧ ସଂଘ, ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କ ବା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଂଗଠିତ ସଂଘ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା। ଏଥିରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସଭ୍ୟ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ଏହାର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ହୀନଯାନ ଓ ମହାଯାନ। ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଏକ ବିଭାଜନ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଭାଗ ବା କିଛି ବିଭାଜନ ବା କିଛି ଭାଗ ଭାଗ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ହୀନଯାନ ଓ ମହାଯାନ ନାମକ 2ଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ହୀନଯାନ ଓ ମହାଯାନ, ଏହା ବି ପଚାରିଥାଏ ଏକ୍ଜାମରେ। ହୀନଯାନ ମାନେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ମହା ମାନବ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିର୍ମାଣକୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହୀନଯାନ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧଙ୍କୁ ବା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ମହାମାନବ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାଯାନ ମାନେ ଗୌତମକୁ ଈଶ୍ୱର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିମା ପୂଜାର
ପ୍ରଚଳନ କରାଇଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ଦେଖିବା ଏବେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭାରତ ବାହାରେ ପିଲାନେ ଭାରତରୁ ବାହାରେ ବି ଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଧର୍ମ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଗୌତମଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଓ ସରଳ ଜୀବନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅସ୍ଥିରତା, ପୁରୋହିତମାନଙ୍କ ଭୂମିକା, ଜାତି ପ୍ରଥା, ଜଟିଳ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି, ପଶୁବଳି ଆଦି ପ୍ରଥା ସେହି ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଅପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏକ ସଂସ୍କାରବାଦୀ ଧର୍ମ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସୁଧାର ଧର୍ମ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିଥିଲା। ତୃତୀୟତଃ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ଯେ ଥିଲେ ଆମର ଭାରତର ସେମାନେ ବି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିଏ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର। ତାଙ୍କେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିକରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଯାଛି ସେଇ ଧର୍ମରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କର କହିଥିଲେ। ଦଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ଯାଉଥିଲେ, ଦଳିତ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ତାଙ୍କେ କହିଥିଲେ କି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚାର କର। ଶେଷରେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ମରିବି ତ ମରିବି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ମରିବି। ମୋର ଯାଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କେ ବି ଏହା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥିରତା, ପୁରୋହିତମାନଙ୍କ ଭୂମିକା, ଜାତି ପ୍ରଥା, ଜଟିଳ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି, ପଶୁପଳି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଦେଖାଗଲା ବା ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିଥିଲା। ତୃତୀୟତଃ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହା ପାଲି ଭାଷାରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଯାଛି ତାହା ପାଲି ଭାଷାରେ, ପାଲି ମିନ୍ସ ଯାହାକି ସବୁ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ଯାହାକୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧ ଗମ୍ୟ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଚତୁର୍ଥତଃ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ନରପତି ଅଶୋକ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହିଲି ଅଶୋକ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଫଳରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ତିବ୍ବତ, ଚୀନ, ସିଂହଳ, କୋରିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରସାର ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅଶୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 251ରେ ପାଟଳିପୁତ୍ର ଠାରେ ମୋଗଲି ପୁତୋତିସାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଆହୁତ କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିବା ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କ ତୃତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ। କୁଷାଣ ସମ୍ରାଟ କନିଷ୍କଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର ଘଟିଥିଲା। କୁଷାଣ ସମ୍ରାଟ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କୁଷାଣ ସମ୍ରାଟ କନିଷ୍କଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ତା ଫଳରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର ଘଟିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ କାଶ୍ମୀରର କୁଣ୍ଡଳୀ ବନଠାରେ ଆହୁତ କରିଥିଲେ। ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ ବସୁମିତ୍ର ଓ ଅଶ୍ୱ ଘୋଷ। ମନେ ରଖିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ବହୁ ବୌଦ୍ଧ ମଠ, ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଭୂମି। ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମାଇନର ପେପର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ ଯାচ্ছে ସେଇ ଏକ୍ଜାମ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶେଷରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ 100% ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।